Okay. I will start the lecture. So till now we have seen three different types of logical instructions. One is OR operation, ORL. Second one is AND operation, ANL. And third is XOR operation. For the XOR operation, the instruction is XRL. Correct. We also need one more type of instruction, that is for the NOT operation. Okay. So the instruction for NOT operation is CPLA. NOT operation means inversion. Whatever data we give, that will be inverted at the output of the NOR gate. As we know, this is a NOT gate, this is a NOT gate. Okay, this is the input to the NOT gate, and this is the output of the NOT gate. So y is equal to a bar. That all of you know. So if I apply 0 input, I get 1 output. If I apply 1 input, I get 0 output. I get 0 output. Correct. This type of truth table you get for the NOT gate. So NOT gate has only one input and one output. So one input means you need only one data. For example, if a is equal to 64, let us assume hexadecimal. 64 I can write it as 0110. 4 means 0100. So what will be the inversion of this data? What will be the inversion of this data? Every 0 will be replaced by 1 and every 1 will be replaced by 0. Correct? So data gets inverted at the output. So what is the result you get? This is 9 and this is B. So if A is equal to 64, if A is equal to 64, A bar will be equal to 9B. A bar will be equal to 9B. That is the inversion of that data. Correct. So for inversion you require only one data and you can invert that data using the CPL instruction. So this instruction is useful. So data has to be in accumulator compulsorily. You cannot take data in the registers or memory address. Data has to be in the accumulator. Then only it will be complemented. CPL means complement. Complement means invert. Reciprocal. Correct. So the fourth instruction for NOT operation is CPL. CPL space A. CPL space A. So I think this is clear. Let us, I have also given you an example. Now you try to solve that example. Write the program also. Correct? So, example 1. Write the instructions. तुम्ही पण लिहून घेत जावा मी लिहिताना. ज्यावेळेस मी एक्झाम्पल्स लिहून घेत असतो त्यावेळेस तुम्ही पण लिहायचं. राईट द इन्स्ट्रक्शन्स टू कॉम्प्लिमेंट द डेटा व्हॅल्यू. कारण हे जे एक्झाम्पल्स मी घेतो ते माझ्या नोट्समध्ये ह्याच्यामध्ये नसतात. मी असं रँडमली काही माझ्या डोक्यात येईल त्याप्रमाणे एक्झाम्पल्स घेतो. त्याच्यामुळं हे लिहून घेतलेलं बरं. राईट द इन्स्ट्रक्शन्स टू कॉम्प्लिमेंट द डेटा व्हॅल्यू
data value dbh, save the result, at address 50h. Save the result at address 50h. Show your result. उत्तर काय येईल ते पण दाखवा. Show your result. So can you write the program for this? Very easily. Take the data in the A register, accumulator, then complement that data, and then save that data. Correct. Only 3 instructions you will require. First instruction for loading the data in the accumulator, second instruction for complementing that data, and third instruction for saving the result. Try to solve this example. H answer. Okay. हाँ दिवे सांगा प्रोग्रामिंग. हो सर. हाँ सांगा पहिलं इन्स्ट्रक्शन काय. मूव a comma hash Correct. 0 dbh. करेक्ट. A comma hash 0 dbh. करेक्ट. दुसरं इन्स्ट्रक्शन. cpl a. बरोबर आहे. CPL A. हां. तिसरं इन्स्ट्रक्शन. मूव 50h comma a. करेक्ट. मूव 50h, A. करेक्ट. अगदी बरोबर आहे. असा तुमचा प्रोग्राम राहणार. व्हॉट इज द रिझल्ट. रिझल्ट सांगा. 24 से 40. 24. ओके. D means 1101. करेक्ट. B means 1011. ह्याला कॉम्प्लिमेंट करा. 0010 0100. करेक्ट. So this is 2 and this is 4. So your result is 24H. Okay, very correct. So in this way you can solve the example. You can write the program as well as you can solve the example. Show your result. So I will give you 3-4 examples. You try to solve them. Okay, and show me your answers also.
you try to solve and write the programs for this and also write the answers for this. याच्यासाठी आन्सर पण लिहून टाक. Program all of you know. I will just write the result. 35H means 0011 0101. Complement of this 1100 1010. This is C and this is A. आलं का सगळ्यांचं? गालटे अरे सर 1C. 1 means 0001. C means 1100. As a complement 1110 0011. 1110 means E. 0011 means 3. So complement of 1C is E3. Okay. One more, complement of 7E. 7E means
0 1 1 1 1 1 1 0. Complement of this is 1 0 0 0 0 0 0 1. So this is 8 and this is 1. So complement of 7 is 81. बघा तुमचं आलंय का मायासारखंच उत्तर का चुकलं तुमचं कुठं ते बघा. दिवे कुलकर्णी आलं का तुमचं? आले सर बरोबर. ठीक आहे. आता तुम्हाला टॅक्ट आली त्याची कसं करायचं. आत्ता मी सांगितलं की आपण ऑर बघितलं, अँड बघितलं, एक्सऑर बघितलं आणि नॉट बघितलं. आता समजा मला नॉर पाहिजे असेल, नॉर करायचं असेल तर काय करावं लागेल. पहिल्यांदा ऑर करावं लागेल आणि त्यानंतर मग नॉट करावं लागेल. म्हणजे नॉट ऑर म्हणजे काय, नॉर, नॉट ऑर मीन्स नॉर. तसंच मला नॅन्ड करायचं असेल समजा तर अँड प्लस नॉट म्हणजेच नॉट अँड. त्यालाच आपण नॅन्ड म्हणतो. म्हणजे अगोदर काय करावं लागेल तुम्हाला, नॉर ऑपरेशनला अगोदर ऑर ऑपरेशन वापरावं लागेल. ऑर म्हटली की 2 डेटा व्हॅल्यू झाल्या आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट करावं लागेल. आलेल्या उत्तराचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा म्हणजे तुम्हाला नॉर मिळेल. नॅन्ड करायचं असेल तर अगोदर 2 डेटा व्हॅल्यूचं अँड करायचं आणि आलेल्या रिझल्टचं कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा म्हणजे तुम्हाला नॅन्ड मिळेल. ठीक आहे. तसंच एक्सनॉर, एक्सनॉर म्हणजे एक्सऑर प्लस नॉट. दॅट इज नॉट एक्सऑर. त्यालाच आपण एक्सनॉर म्हणतो. तर इथं पण तुम्हाला अगोदर एक्सऑर ऑपरेशन करावं लागेल 2 डेटा व्हॅल्यूजवर आणि नंतर आलेल्या रिझल्टला कॉम्प्लिमेंट करावं लागेल म्हणजे तुम्हाला एक्सनॉर ऑपरेशन मिळेल. येतं लक्षात. फॉर एक्झाम्पल DFH. सेव्ह द रिझल्ट ॲट 50H असं तुम्हाला विचारलेलं आहे. प्रोग्राम राईट द प्रोग्राम टू ऑब्टेन द नॅन्ड ऑफ डेटा व्हॅल्यूज E7H अँड DFH. सेव्ह द रिझल्ट ॲट 50H. तर पहिल्यांदा E7 आणि DF यांचं अँड करून घ्यावं लागेल आपल्याला आणि अँड केल्यानंतर जो काही रिझल्ट येईल त्याचा कॉम्प्लिमेंट करून घ्यावं लागेल. कारण अँड प्लस नॉट दॅट इज इक्वल टू नॅन्ड. ठीक आहे. प्रोग्राम आपल्याला अगदी सोप्या ह्याच्यामध्ये लिहिता येईल. व्हेरी इझिली आय कॅन राईट द प्रोग्राम. फॉर एक्झाम्पल मूव ए कॉमा हॅश 0 E7H मूव R5 कॉमा हॅश
0 DFH, correct. ANL A कॉमा R5 एंडिंग करून घेतला अगोदर, रिझल्ट ए मध्येच आहे आणि फक्त CPL ए म्हटलं, कॉम्प्लिमेंट झाला आणि मग हा रिझल्ट सेव्ह केला. So this is your program, correct? So A is equal to E7 R5 is equal to DF A is equal to A ended with R5, data in the R5. Okay. A is equal to complement of A. Result is stored at 50. कॉमेंट्स, असे कॉमेंट्स लिहायचे. ए मध्ये E7 घेतलंय, R5 मध्ये DF घेतलेलं आहे, नंतर ए आणि R5 मधला डेटा अँड केला, रिझल्ट ए मध्येच राहणार आहे. परत ए मधला डेटा कॉम्प्लिमेंट केला, रिझल्ट ए मध्येच राहणार आहे. आलेला रिझल्ट ए मधला कॉपी करून घेतला 50ला. इन दिस वे आय हॅव रिटर्न द प्रोग्राम फॉर नॅन्डिंग ऑपरेशन. नॅन्ड ऑपरेशनसाठी आपण हा प्रोग्राम लिहिला आहे. आता आम्हाला सांगायचा रिझल्ट काय येईल. रिझल्ट काय येईल, पहिल्यांदा E7 म्हणजे काय, 1110, 7 मीन्स 0111. याचं अँड करायचं अगोदर. अँड ऑपरेशन आपल्याला माहिती, कशाबरोबर अँड करायचं, DF बरोबर. DF म्हणजे 1101, D. F मीन्स 1111. अँड म्हटले की 11 ला 1, 11 ला 1, 11 ला 1, 01 आली की 0. जिथं 0 येईल तिथं 0च लिहायचं आणि 1 आणि 1. उत्तर काय आलं, 1100 म्हणजे C आणि 0111 म्हणजे 7. सो युअर आन्सर इज, सॉरी, हे झालं अँड ऑपरेशन. 1100 0111. आता ह्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा आहे आपल्याला. ह्याचा कॉम्प्लिमेंट काय येणार, 0011 1000. करेक्ट. हे म्हणजे काय 3 आणि हे म्हणजे 8. सो युअर फायनल आन्सर विल बी 38H. करेक्ट. सो NAND of E7H and DFH is 38H. NAND of E7H and DFH is 38H. येतं लक्षात. Now you can solve. I will give you 3 to 4 examples and you try to solve them.
This is 89. तिन्हीसाठी प्रोग्राम लिहा. वर मी पूर्ण लिहिलेलं आहे, खाली फक्त मी व्हॅल्यूज दिले तुम्हाला. पण तुम्हाला पूर्ण प्रोग्राम लिहायचा आहे आणि त्याचे उत्तर पण काढायचे. प्रोग्राम विथ कॉमेंट्स पण लिहा. पहिला प्रोग्राम आपण लिहू. मूव ए हॅश 89H मूव 30H डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मेथड वापरली. हॅश 0EBH आपल्याला नॉर करायचं म्हणजे ORL A, 30H
CPL-A move 50H comma A. हा तुमचा प्रोग्राम राहणार. कुठले मेथड वापरतो डायरेक्ट ॲड्रेसिंग, इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग, रजिस्टर ॲड्रेसिंग, इमिजिएट ॲड्रेसिंग, कुठली वापरली तरी चालू शकते. मी लिहिलं आहे तसंच लिहायला पाहिजे असं काही नाही. एखादा असा पण लिहू शकतो, मूव ए कॉमा हॅश 89H डायरेक्ट ORL इमिजिएट ॲड्रेसिंग जर वापरलं तर ORL A कॉमा हॅश 0EBH आणि CPL-A आणि मूव. हे पण चालतं. हा पण प्रोग्राम करेक्ट आहे, हा पण प्रोग्राम करेक्ट आहे, दोन्ही प्रोग्राम्स बरोबर आहे. किंवा रजिस्टर ॲड्रेसिंग वापरा. एक डेटा एमध्ये घ्या, दुसरा डेटा रजिस्टरमध्ये घ्या, फक्त ORL इन्स्ट्रक्शनमध्ये ए कॉमा रजिस्टरचं नाव टाका, झालं. तेवढे गेले की रजिस्टर ॲड्रेसिंग. ठीक आहे. तीच गोष्ट नॅन्डसाठी पण. नॅन्डला काय करायचं, फक्त ORLच्या ऐवजी ANL अँड करायचं अगोदर, बाकी प्रोग्राम आहे तोच. ORLचं रिप्लेस करायचं ANL ने. आणि XNORसाठी ORLच्या ठिकाणी XRL. ORLच्या ठिकाणी काय टाकायचं, XRL. म्हणजे अगोदर ऑर करून XOR करून घ्यायचं, XRL म्हणजे XOR, आणि नंतर कॉम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे XNOR झालं.